ضلع پونچھ کے علماء کرام، ائمہ مساجد اور مختلف مذاہب کے سرکردہ رہنماؤں نے ایک مشترکہ ہنگامی پریس کانفرنس کے دوران اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے فلسطین اور غزہ میں ڈھائے جانے والے مظالم کی شدید مذمت کی۔ پریس کانفرنس کے دوران تمام مذہبی تنظیموں، وکلاء برادری اور سماجی کارکنوں کے مشورے سے کل پیر پنچال کے تمام علاقوں بشمول راجوری اور پونچھ میں مکمل ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ کے بعد میں اعلان کیا ہے، مشترکہ طور پر یہ بیان دیا جاتا ہے کہ کل جو ہے گاڑیاں بھی بند رہیں اور دکانیں بند رہیں، اور ویسے بھی رمضان شریف کے اندر تمام لوگ صبر کے ساتھ میں اپنے گھر کے اندر رہیں، عبادت کریں اور مظلوم کے ساتھ اپنی جو آواز کو بلند کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ظالمین جہاں کہیں ہیں ان کو اللہ نیست و نابود کرے۔ اس لیے قرآن پاک آیت ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ ظلم کے اور ظالم کے ساتھ میں مت جھکو، کیونکہ یہ ظالم ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے انتقال کی اطلاع کے بعد ضلع گاندربل میں بھی بند منایا گیا۔ اس بند کے دوران ضلع بھر میں معمول کی سرگرمیاں جاری رہیں، جبکہ کسی بھی بڑے خلل کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ عوام نے بھی اس بند میں حصہ لے کر اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ اور وادی کے مختلف علاقوں میں ایرانی لیڈر کی ہلاکت کے خلاف پرامن طریقے سے بند منایا گیا۔ اس دوران شیعہ برادری کے ارکان نے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے جا رہے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ اس دوران شیعہ برادری نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف پرزور نعرے بازی کی۔ جموں کشمیر میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج جاری ہے۔ اس دوران جموں میں سب سے بڑا اجتماع دیکھا گیا، جہاں لوگوں نے امریکہ اور اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری تنازع کے درمیان ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی ہلاکت کے خلاف احتجاج کیا۔ مقامی لوگوں نے سپریم لیڈر کو نہ صرف ایران بلکہ مسلم دنیا کے لیے بھی بڑا نقصان قرار دیا۔ جو آپ پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں، نہ یہ کسی شیعہ کا پروٹیسٹ ہے، نہ یہ کسی سنی کا پروٹیسٹ ہے، یہ مسلم امہ کا پروٹیسٹ ہے۔ پوری مسلم امہ جو ہے وہ آج سید علی خامنئی کے غم میں ڈوبی ہوئی۔ یہ جو ظالم طاقتیں ہیں، ان کا یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم کسی پرسنالٹی کو مارتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ پرسنالٹی کو مارنا کامیابی نہیں ہے، کیونکہ جو سوچ ہے وہ کچھ اور ہے، اور سوچ کبھی بھی نہیں مرتی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں ارسپیکٹیو آف کاسٹ، کلر، کریڈ، ریلیجن، لوگ سید علی خامنئی کے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ اسی لیے ڈوبے ہیں کیونکہ وہ ظالم کے اگینسٹ کھڑے رہتے تھے، اور ہمیشہ جو وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں آج امتناعی پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں۔ یہ قدم ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی وفات کے بعد ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے مد نظر اٹھایا گیا۔ لال چوک کا گھنٹہ گھر، جو گزشتہ روز احتجاج کا مرکز بنا رہا اور آج وہاں سخت ناکہ بندی کی گئی تھی اور سیکیورٹی فورسز اور بھاری تعداد میں تعینات کر دیے گئے۔ ہڑتال کی کال کے پیش نظر آج سری نگر میں شہر کے بیشتر علاقوں میں کاروباری مراکز بند رہے، ٹریفک کی آمد و رفت متاثر رہی، تیز رفتار انٹرنیٹ سروس آج دوسرے روز بھی معطل رہی۔ یہاں جموں کشمیر کی سرکار نے پابندیاں عائد کر کے اس ماتمی جلوس میں شریک ہونے کا موقع عام لوگوں کو اور شیعہ فرقے اور سنی فرقے اور عام لوگوں کو جو موقع بخشنا چاہیے تھا نہیں دیا، جس کی وجہ سے آج غالباً حالانکہ شیعہ علماء نے اپنے انڈیویجول سٹیٹمنٹس میں انہیں اپنی جگہوں پر پرامن احتجاج کی اپیل کی ہے۔ سپریم لیڈر خامنئی کی موت کے بعد بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان تقریباً 1100 کشمیری طلباء ایران میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک خاندان کے رکن نے کہا کہ وہاں میرے 2 بچے ہیں، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو جنگ شروع ہونے سے 4 سے 5 دن پہلے نکالا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے بھی ٹکٹ کا بندوبست کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اس نے کہا کہ طلباء کو یونیورسٹی چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی۔ پلیز 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 ہمارے بچوں کو ایویکویٹ کرے۔ اگر وہ فی الحال ابھی ایویکویٹ بھی نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ ٹائم بینگ کے لیے اتنا تو ریلوکیٹ کرے کہ وہ تہران سے سیفر پلیسز پہ جائے، کیونکہ تہران سب سے زیادہ ونریبل ہے۔ ساری وار اس ٹائم سارے جو بھی میزائلز پھٹ رہی ہے وہ ساری تہران میں ہی پھٹ رہی ہے۔ اب ہماری اپیل یہی ہے کہ کچھ بھی کر کے ہمارے بچوں کو ریلوکیٹ اور پھر ایویکویٹ کرے۔ میرے 2 بچے ہیں وہاں پر، لیکن بیٹی کو میں نے وہاں سے نکالا تھا 4-5 دن، ابھی وار سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، 4-5 دن پہلے نکالا تھا۔ بیٹے کو بھی میں نے کہا، اس کی بھی ٹکٹ بنانے جا رہا تھا، لیکن وہاں پر انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی از ناٹ الاؤنگ اس ٹو لیو۔ ان کا فائنل ایئر چل رہا ہے، 4-5 مہینے باقی ہے، تو ان کا وارڈ وہاں پر تھا، تو اور ایگزام پیپر تھا، ٹیوزڈے کا اس کا پیپر ہے۔
फिर फाइनली उसने कहा था परसों सैटरडे सहरी पर माँ के साथ बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग टू हिज मदर एंड ही सेड कि आई विल बी एबल टू रीच ओवर देयर आफ्टर गिविंग ट्यूसडेज पेपर, ट्यूसडे का पेपर मेरा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं ट्यूसडे नाइट। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी व एमएलए गुलाम अहमद मीर ने आज एसडीएम दफ्तर डोरू का दौरा किया, जहां उन्होंने जारी तरक्याती कामों और इंतजामी उमूर का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा एसीडी अनंतनाग शफीक अहमद वानी, एसडीएम डोरू परवेज़ रहीम, बीडीओ शाहबाद मोहम्मद सलीम सौदागर और एनटी फैयाज अहमद बाबा भी मौजूद थे। जिसका पिछली सरकार ने प्लान तो लगा रखा है, 11 साल से पेंडिंग है, और आगे हमारे टारगेट में है कि इस मिनी सेक्रेटरेट को हम पूरा करेंगे। तो जब मिनी सेक्रेटरेट बनेगा तो उसका एरिया और उसके सारे बाकी महकमों और अफसरों के आने जाने की जगह भी रहनी चाहिए। तो इसलिए भी ये इशू आया था कि इसी कैंपस में ओल्ड बिल्डिंग भी है, नया एसडीएम ऑफिस भी बन रहा है, अब मीटिंग हॉल भी इसी में बनाएंगे, तो शायद जो जगह है ये स्क्यूज ना हो जाए, ताकि कल इंडियन आर्मी जहां सरहदों पर मुल्क की हिफाजत करती है, ताहम सरहद के नज़दीक रहने वाले अवाम के साथ भी उनके बेहतर सलूक को देखा जाता है। इस रिश्ते ताल्लुकात को कायम रखते हुए इंडियन आर्मी की पुंज डोडा बटालियन ने सरहदी इलाका शाहपुर में दावत इफ्तार का अहतमाम किया। इस मौके पर मुल्क की अमन और सलामती और आपसी भाईचारे को कायम रखने की गर्ज से खुसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया। इंडियन आर्मी डोडा बटालियन की काविशों को भी सराहा गया। मुल्क भर के साथ साथ आज आबादी भर में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीनेशन का आगाज़ हुआ। त्राल में इस वैक्सीनेशन का इफ्तिताह एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद नक्काश ने किया। इस मौके पर BMO त्राल डॉक्टर जवाहर और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। नहीं, मेरी अपील रहेगी सारे त्राल के पेरेंट्स को, वो बिल्कुल डरे नहीं और अपनी 14 साल की बच्चियों को लाए। ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है और ये एक नया वैक्सीन है जो सर्वाइकल कैंसर से हमें निजात दिलवाए। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोगाम में HPV वैक्सीनेशन मुहिम का इनकाद 3 महीने तक चलेगी। SVH सोगाम में हर रोज़ 14 से 15 साल तक की बच्चियों को दी जाएगी। सब सोगाम में आज HPV मुहिम का कामयाबी के साथ आगाज़ हुआ। इस मौके पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मुदस्सर अहमद वानी ने बाज़ाब्ता तौर पर मुहिम का इफ्तिताह किया। आज ये हुआ है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल पे और आज से ही 3 महीने के लिए हमने इसको इंटेंसिव फेज में लेना है। हर दिन मिलेगा ये वैक्सीन 3 महीने तक और ये हमारे कोल्ड चेन पॉइंट्स अक्रॉस द ब्लॉक जहाँ पर भी है वहाँ पे ये वैक्सीन अवेलेबल रहेगी। बीजेपी के रियासती सदर और रुकन राज्यसभा सत्य शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम की रणजी ट्रॉफी में कामयाबी के तमाम खिलाड़ियों पर इंतहाई मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। जम्मू में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सत्य शर्मा ने टीम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों का खेलों में मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है। जम्मू कश्मीर का रणजी ट्रॉफी जीतने के बाद जो क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच में एक मैं प्रोत्साहन देख रहा हूँ, मैं सभी क्रिकेट प्लेयर्स को बधाई भी देना चाहता हूँ। मेरे ध्यान में था कि अजीत सिंह जी द्वारा, अवतार जी द्वारा, बलविंदर जी द्वारा और उनकी संस्था द्वारा एक टूर्नामेंट जो है आयोजित किया गया है, जिसकी शुरुआत हमारे ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा जी के माध्यम से हुई थी। और आज कुलगाम में जिला इंतजामिया ने कौमी शाहराह 444 पर बड़ी इन्हदामी कार्रवाई की। तहसीलदार और पुलिस की मौजूदगी में चलाई गई इस मुहिम के दौरान शाहराह पर मौजूदगी कई गैर कानूनी ढांचों बशमूल एक रिहायशी मकान को मिसमार कर दिया गया। हुक्काम का कहना है कि ये तजावुजात अवामी नक्ल हमल में रुकावट थी। इंतजामिया ने लोगों को वार्निंग दी वो सरकारी ज़मीनों से खुद कब्जे हटा लें। कुलगाम पुलिस ने गैर कानूनी कानूनी के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए कैमा के इलाके में मादनियात के गैर कानूनी नकल हमल में मुलव्वस 2 टिप्पर जब्त कर लिए। पुलिस के मुताबिक नाकों की चेकिंग के दौरान गाड़ियां बगैर किसी कानूनी रॉयल्टी के पाई गई, जिस पर FIR दर्ज करके तहकीकात की गई है। त्राल के शिकारगाह जंगलात में अचानक शदीद आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में जंगलात को नुकसान पहुंच रहा है। महकमे जंगलात और वाइल्ड लाइफ के ओहदेदार मौके पर पहुंच गए आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। मकामी लोगों ने भी इमदादी कार्रवाइयों में ताउन की पेशकश की।
ये आग 1 बजे के करीब 1 बजे के करीब सेहत अफजा मुकाम शिकारगाह का जो इको पार्क का इलाका है उसी इलाके में लगी है। आग वसी पैमाने पर फैली हुई है। डिपार्टमेंट वाले भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक जगह से एक साइड से वो बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम दूसरे साइड